नमस्कार श्रोता बंधुरा आमी स्वागता एसो गल्प शोनाई चैनेलेर आरो एकटी नतून पर्वे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर पढ़े शोनाबो हेमेंद्र कुमार रायेर लेखा भौतिक गल्प डाक बांगलो। गल्प पाठ शुरू करार आगे आपनादेर सकलेर काछे आमार बिनीत अनुरोध, यदि आमार उपस्थापना भालो लागे ताहले भिडियोटिते एकटा लाइक करे दिए आपनार बंधु परिचित जनदेर मध्य शेयर करे देबेन और अवश्य चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाका नोटिफिकेशन बेलटी प्रेस करे राखबेन। एते चैनेले नतून कोनो गल्प आपलोड हवा मात्रई तार नोटिफिकेशन आपनार डिभाइसे पौঁছে जाबे। आपनादेर भालोबासा ओ सहयोगिता आमार एगिए चलार पाथेओ। शुरू करछि आजकेर भौतिक गल्प डाक बांगलो। पश्चिमेर छोटो शहर विशुद्ध जलवायुर जन्य विख्यात। किछुदिन एखानेई डेरा पेतेछि। शहरेर चारिपाशे नदी, पहाड़, प्रांतर ओ अरण्य प्रभृति किछुरই अभाव नेই। एकदिके शहरेर सुख सुविधा और एकदिके प्राकृतिक सौंदर्य, काजेई जायगाटी हये उठेছিল लोभनीय। पश्चिम दिके प्रांतर, तार ओपर दिए माइल खानेक गेलेई पाওয়া যায় दूर विस्तारी अरण्य। एर ओर मुखे शोना गेल बनेर भितरे माइल दुई अग्रसर हलेई एकटी बड़ो जलाशयेर धारे गिये पड़ा जाए। सेखाने नाकि जलक्रीड़ा करते आसे बाली हाँस ओ आरो कोनो कोनो जातेर रसनारोचक पाखी। बाली हाँसेर मांसे भेंडालू बानाले बड़ोई सुस्वादु हय। एके शीतकाल ताई बने आछे गाछेर छाया, सुतरां रोदेर तापे विशेष कष्ट हबे ना बुझे एकदिन दुपुर बेलातेई पाखी मारा बंदूक निये बेरिये पड़लुम। एखानकार बासिन्दादेर माइल सम्बन्धे धारणा हच्छे विदेशीदेर पक्षे विपज्जनक। जलाशयेर दूरत्व शुनेछिलुम मात्र 2 माइल, किन्तु अंतत 6 माइल पथ पार हये तबेई जलाशयेर नागाल पाওয়া गेल। केवल जलाशय नय, प्रथम दृष्टितेई एक झाँक बुनो हाँसो देखते पेलुम एबं ताक करे बंदूको छुड़लुम, किन्तु तारा अनायासेई छड़रा बृष्टिके एड़िये आकाशे बंदूकेर सीमानार बाइरे गिये चक्र दिये उड़ते लागलो। आमी बोकार मतो फैलफैल करे ताकिये रइलुम। हाँसेर एकटा पालको संग्रह करते पारलुम ना। आमी नाछड़बान्दा शिकारी, रात्रे भेंडालू खावार जन्य बद्धपरिकर। सुतरां बहुक्षण धरे चललो बुनो हाँसेर पिछने छुटोछुटी। किन्तु हा हतोष्मी, आज घुम थेके उठे अजान्ते निश्चयई कारोर अपया मुख देखे फेलेछि। शेष पर्यन्त एकटा हाँसও आमार भेंडालुर उपकरणे परिणत होते राजी हलो ना। बৈকাল, सूर्य हेलेছে पश्चिमे। अरण्ये बेला शेषेर अंधकार नामे ताड़ाताड़ी। এই বেলা বাড়িমুখো না হলে বিপদের সম্ভাবনা। চটপট পা চালিয়ে দিলুম, কিন্তু আধ ঘন্টা ঘোরাঘুরির পরেই আবিষ্কার করলুম একটি প্রাঞ্জল করা প্রাঞ্জল সত্য। আমি পথ হারিয়েছি। অচেনা গভীর বনে সন্ধ্যার মুখে পথ হারানো যে কি ভয়ানক ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারবেন না। অন্ধকার হওয়ার আগেই এক জায়গায় একজোড়া ভাল্লুকের দেখা পেয়ে আসন্ন বিপদের গুরুত্বটা আরো ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলুম। ভাল্লুকের ওপরওয়ালা হতে পারে বনে এমন বদমেজাজি জানোয়ারও যে আছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আমার সম্বল তো একটা পাখি মারা বন্দুক মাত্র। ব্যস্ত হয়ে বহুক্ষণ ধরে দিকে দিকে ছুটোছুটি করবার পর অবশেষে মনে পড়ল আমি এসেছি যখন পূর্ব দিক থেকে, তখন পূর্ব দিক ছাড়া আর কোনো দিকেই আমার যাওয়া উচিত নয়। পূর্ব দিকে মাইল খানেক পদচালনা করবার পরে শহরের সন্ধান পেলুম না বটে, কিন্তু একটি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে ধুলোর ওপরে গাড়ির চাকার দাগ দেখে বোঝা গেল এ পথে যখন যানবাহনের চলাচল আছে তখন লোকালয় পাওয়া যেতে পারে অনতি দূরেই। আরও খানিক এগোবার পরেই পথের ধারে চোখে পড়ল একখানা ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির গড়ন দেখেই বুঝতে দেরি লাগলো না যে সেখানা হচ্ছে ডাক বাংলো। বন্য নির্জনতার মধ্যে অন্তত মাথা গোজবার একটা আস্তানা পেয়ে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।
পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে সূর্য তখন পাটে বসেছে। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসামুখো হয়েছে। এরই মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার পাতলা পর্দা। বনের নিচের দিকটা ক্রমেই ছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই বটে, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার জমজমাট হবার আগেই ডাকবাংলোর কাছে এসে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো। তখন অবসন্ন, পা আর চলতে চাইছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর কাতর, কাপড় চোপড় কাঁটা জঙ্গলে ছিন্ন ভিন্ন, দেহের নানা জায়গায় ক্ষতবিক্ষত এবং পিঠের বন্দুকটাকে মনে হচ্ছিল 3 গুণ বেশি ভারী। আপাতত বাংলোয় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পায়ে পায়ে বাংলোর দিকে এগুতে এগুতে দেখলুম বারান্দায় রেলিং ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে খানসামার উর্দি পরা একটা মূর্তি। নিশ্চয়ই বাংলোর জিম্মাদার। আরও কাছে এসে মূর্তিটাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলুম। লোকটা তাল বুড়ো, বয়স ঠিকমতো ধরবার উপায় নেই। 80ও হতে পারে, 90 হওয়াও অসম্ভব নয়। মুখের চামড়ায় ভাঁজের পর ভাঁজ, গলার কাছে মাংস ঝলঝল করছে এবং গায়ের ত্বকও চুপসে কুঁকড়ে গিয়েছে। দেহখানা ছিলা পরানো ধনুকের মতো বাঁকা। হেঁট হয়ে নিজের মনেই সে যেন বিড়বিড় করে বকছিল। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুধলুম, ওহে বাপু, তুমি কি এখানকারই খানসামা? সে কোনো জবাব দিলে না। 2 হাতে বারান্দায় ভর দিয়ে নিজের বাঁকা দেহখানা সোজা করে তুলে আমার মুখের ওপরে দৃষ্টিপাত করলে। আমি চমকে উঠলুম। কোনো থুত্থুড়ো বুড়োর চোখেই আমি এমন তেজি ও তীব্র দৃষ্টি দেখিনি। বললুম, আজ আমি এই বাংলোতেই থাকব, তুমি সব ব্যবস্থা করে দাও। তবু সে জবাব দিলে না। তার হাতে একগাছা লাঠি ছিল। সেই লাঠিটা মাটির ওপরে সশব্দে ঠকঠকিয়ে সে ঠুকঠুক করে বাংলোর ভেতরে চলে গেল। আমিও তার পিছু পিছু। তারপর সে ঠকাং করে একটা ঘরের শিকল খুলে দিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সরে পড়ল চোখের আড়ালে। ভাবলুম, লোকটা বোবা নাকি? আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করলুম, লোকটার জামা কাপড় ভিজে সপসপ করছে। এখানকার এই পাহাড়ে শীতের শেষ বেলায় বুড়ো স্নান করেছে, কিন্তু উর্দি পরে কেউ কি স্নান করে? তবে কি দৈব গতিকে বুড়োর উর্দি ভিজে গিয়েছে? সেই জন্যেই দারুণ শীতে সে কথা কইতে পারছিল না। কিন্তু তার হাবে ভাবে শীতকাতরতার কোনো লক্ষণই তো দেখলুম না। আশ্চর্য! একটা ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে ঘর ব্যবহারের অযোগ্য। অন্তত মাসাধিক কালের সঞ্চিত ধুলো ঘরের আসবাবপত্তরের ও মেঝের ওপরে পুরু হয়ে জমে আছে। জানি এইসব বন্য ডাকবাংলোয় অতিথিদের জনতা ভেঙে পড়ে না, কিন্তু সরকার মাহিনা দিয়ে খানসামা পুষেছেন কেন? ক্রুদ্ধ স্বরে ডাকলুম, খানসামা, খানসামা। 5-7 বার ডাকাডাকির পরেও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। আমার সব বন্দোবস্ত করবার জন্যে বুড়ো নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু মনে হলো কোথায় কে যেন মাটির ওপরে লাঠি ঠকঠকিয়ে বেরিয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো বাংলোর ভিতরে আর কোনো যষ্টিধারী লোকও আছে, কিংবা খানসামাটা হয়তো কেবল বোবা নয়, কানেও শোনে না। নাচার অভাবে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিলুম। আলোক সম্রাট সূর্যদেব অবসর গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু বনবাসী জীবদের কাছে জ্যোৎস্নার আশীর্বাদ বর্ষণ করবার জন্যে প্রতিপদের চাঁদ আর একটু পরেই আত্মপ্রকাশ করবেন। দিনের পাখিরা বাসায় ফিরে গিয়েছে। ছায়ামলিন আকাশের গায়ে একে একে দেখা দিতে শুরু করেছে পেঁচা ও বাদুড়। খানিক তফাতে আবছায়ার ভিতর দিয়ে জঙ্গলের আরও ঘন অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিলে বোধহয় একদল হায়নায়। বনস্পতিদের আর্তনাদের মতো মর্মর ধ্বনি ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। এ যেন অমানুষের দেশ। বাংলোর হাতার ভিতরে রয়েছে একটা ইঁদারা। জলাভাবে গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল। ইঁদারা দেখেই তৃষ্ণা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অনুপস্থিত খানসামার মুখাপেক্ষা না করে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে সাগ্রহে ছুটে গেলুম ইঁদারার কাছে। ইঁদারার পাশেই ছিল দড়ি বাঁধা বালতি।
বালতিটা তুলে নিয়ে ইঁদারার গহ্বরে দৃষ্টিপাত করলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ আতঙ্কে বিদ্যুৎ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লুম। কোথাও কেউ নেই, নিজের দেহের কোনো জায়গাতেও কারো স্পর্শ অনুভব করলুম না, কিন্তু চুম্বক যেমন অদৃশ্য আকর্ষণে লোহাকে টেনে নেয়, ঠিক সেইভাবেই কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে হঠাৎ ইঁদারার ভিতরে সজোরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করলে। হতভম্বের মতো চারিদিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলুম। না, সামনে পিছনে বাঁয়ে ডাইনে কেউ কোথাও নেই। তবে আমার মনের ভ্রম? আবার ইঁদারার ভিতরে উঁকি মারলুম এবং আবার সেই অসম্ভব ভয়াবহ আকর্ষণ। এবারে রীতিমতো জোর করে সেই অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে হলো। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে আমার মাথা কি বিগড়ে গেছে? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? আর ইঁদারার কাছে দাঁড়াতে ভরসা হলো না। তৃষ্ণার কথা ভুলে দ্রুত পদে সোজা বাংলোর ভিতরে ফিরে এলুম। মনের ভুলে কে পাতালে প্রবেশ করতে চায়? বাহিরটা ঝাপসা হয়ে এসেছে, ঘরের ভিতরে ঘন হয়ে উঠছে অন্ধকার। কি মুশকিল, এখনো বুড়োর দেখা নেই, আর যে আলো না জ্বাললে চলে না। আচমকা বাহির থেকে একটা কুকুর তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। সে যে কি মর্মন্তুদ অথচ বিভৎস চিৎকার, ভাষায় তা বোঝানো যাবে না। জানালার কাছে গিয়ে দেখি ইঁদারার উঁচু পাড়ের ওপরে একটা কুকুরের অস্পষ্ট মূর্তি। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে এমন একটানা আর্তনাদ করছিল যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল যেন চারিদিক। সেই বিশ্রী ক্রন্দনের অপার্থিবতায় আমার বুকটা কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় ছ্যাঁত ছ্যাঁত করতে লাগলো। এমন সময়ে দড়াম করে ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে দরজা ধরে অনেক টানাটানি করলুম, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারলুম না। মহাক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বললুম, কে দরজা বন্ধ করেছ? শিগগির খুলে দাও, আমার সঙ্গে চালাকি করো না, আমার কাছে বন্দুক আছে। কিন্তু দরজা খুলল না। আচম্বিতে ঘরের ভিতরে যেন তুষার বৃষ্টি শুরু হলো। হাড়ে হাড়ে জাগলো কাঁপুনি। এসব কি? আজ কি এখানে সম্ভব ও অসম্ভবের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে? এইবারে যে ভয় পেলুম তা অস্বীকার করতে পারবো না। ঘর তখন অন্ধকার, একটুখানি আলোর আভাস ছিল কেবল জানালার কাছে। শিউরোতে শিউরোতে পায়ে পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলুম। বাইরে কুকুরটা তখনও পরিত্রাহী চিৎকার করছে। সহসা ঘরের এক কোণ থেকে ক্ষণক্ষণে গলায় কে খিলখিল করে হেসে উঠল এবং তারপরেই শুনলুম মাটির ওপরে লাঠি ঠকঠকিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। ভাগ্যে বাংলোর জানালা ছিল গড়াধীন। মারলুম আমি বাইরে লাফ। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদারার পাড়ের ওপর থেকে কুকুরের ঝাপসা মূর্তিটা নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার দিকে আসতে লাগলো। তার দুই চক্ষু জ্বলছে দুটো আগুনের গুলি এবং তার কণ্ঠে জাগছে তেমনি ক্ষুধিত আর্ত চিৎকার। দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে বনপথের ওপর দিয়ে আমি প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম। পরে শহরের এক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞের মুখে শোনা গেল, মাস কয়েক আগে ওই ডাকবাংলোর খানসামা দৈব দুর্বিপাকে ইঁদারার জলে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভুভক্ত কুকুরটাও জলে ঝাঁপ দেয়। তাদের কেউ বাঁচেনি। সেই থেকে ওই ডাকবাংলোর বদনাম হয়েছে। ওখানে ভয়ে আর কেউ বাস করে না। কিন্তু এসব হচ্ছে বাজে কথা। আমার বিশ্বাস ডাকবাংলোর খানসামাটা উন্মাদগ্রস্ত এবং ইঁদারার অদৃশ্য আকর্ষণ, ঘরের ভিতরে তুষার বৃষ্টি ও কুকুরের চোখের আগুন, এসব হচ্ছে আমার ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণাকাতর এবং রৌদ্র ও পথভ্রমে শ্রান্ত দেহের জন্যে মনোবিকারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে আমার ধারণাটা সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে আর কোনো দিন ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়নি বটে। শেষ হলো হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখা ভৌতিক গল্প ডাকবাংলো। আজ এই পর্যন্তই। নতুন একটি গল্প সাথে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।